मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं मधुसूदन मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलं गरुडध्वज माधवो माधवो वाचि माधवो माधवो हरे माधवो माधवो वाचि माधवो माधवो हरे स्मरन्ति साधवो नित्यं सकलकार्येषु माधव सकलकार्येषु माधव ॐ शुभम् अस्तु शुभम् अस्तु शुभम् अस्तु। लीलामय महाप्रभु श्री जगन्नाथ विचित्र लीला मध्यरु नवकलेवर लीला सारा संसार को आनंद सागर रे भसाई देइछि। जगतसिंहपुर माटी माँ सारला क्षेत्र में प्रभु पुणी एई मानवीय लीला रचना करिवे एकथा समस्तंकर कल्पना बाहर थिला। हेले सेई कल्पनातीत कहानी को विधि ही स्थिर करथिले। माँ सारला क्षेत्र में श्री बलभद्र श्रीदारु छेदन परे महारणा कूल दारू को चौपट करथिले। भक्तबंधु आम आज अच्छु बाणी क्षेत्र झंकर शाला पीठरे महाप्रभुंकर जागयज्ञ सरी जाइछि। भूमिष्ठ होइछन्ति महाप्रभु चौपट चली दारूंकर सगड़ी प्रतिष्ठा होइछि। प्रभु को विदाय देवार समय भक्तों मध्य आनंद जेतिकी सेतिकी कोह मध्य कारण तांकर प्रिय ठाकुर को सेठार विदाय देवे। रत्न सिंहासन रे महाप्रभु विराजमान करिवे। सेवायत मानक मध्य भक्तों मध्य कौन रही से आनंद कौन रही से दुख विदाय देवार महाप्रभु को आसतु मो पार्श्व अच्छा महाप्रभुंकर जड़े सेवक तांकर अनुभूति साउंटिबा। जिते आम प्रथम आसिक माँ झंकड़ आसी माँ आसी आम आसिक यही क्षेत्र पीठर पदार्पण कलु से गोटे आनंद उल्लास थिला। प्रभु केमती विराजमान करेंगे केमती से यज्ञ हेब एवं यज्ञ हो सारा पर अंकुरार्पण पूर्णाहुति आज समस्त कार्य रूपा कुराड़ी सुना कुराड़ी सब लगी वृक्ष भूपतित हेले एवं भूपतित हो सारा पर वर्तमान आपण मैंने देखिए चौपट कार्य चली। बलभद्र महाप्रभु वर्तमान से सगड़ी पुणी दारू से विदाय ने तेणु बर्तमान टी मन जो टिके दुख आसूची तेणु आम पुणी सुभद्रा जगन्नाथ महाप्रभु आड़ को पुणी आम विदाय नेबू। कपड़ा घेरा जाई एहा मध्यरे गुप्त नीति करा जाइथिला। पागर प्रतिकूल परिस्थिति पई दारू चौपट मध्य किछि विलंब होइथिला। तेबे प्रभुंक निर्देश रे सब कर्म संपन्न हेउछि। एथिरे कहार किछि कार्य नहीं। ये आज्ञा गोटे प्रक्रिया आपणकर विदाय आम तो इन जाजाबर भाया अच्छु ये कम सरला पुणी द्वितीय कम को जीवु तापर तृतीय कम अच्छी चतुर्था मूर्ति पुणी या श्रीमंदिर को विजय करेंगे। तो ये गोटे निरा अनुभूति जेहेतु प्रथम थर पर युवदयितापति हिसाब से बहुत भल लगुच। अंकुराणठू नहीं आपणकर यज्ञ पूर्णाहुति तापर गछ छेदन तापर आपणकर रहा जो चौपट प्रक्रिया ये सब प्रक्रिया देखिक बहुत किसी शिखिलु बहुत किसी जानिलु बहुत किसी निरा अनुभूति पाइलु। मन तो दुख लगुच सारला माँ को छाड़ी जाऊँ बोलिका। तो ये गोटे गोटे नूतन अनुभूति आम पाइचु एथरक आईटा को आम साउंटी रखू आगामी वर्ष जमी। क्षत्रिय ब्राह्मण माने नूतन सगड़ी को मंत्रित करी प्रतिष्ठा मध्य करथिले। श्री दारू श्रीक्षेत्र यात्रा पाई समस्तों मध्य उत्कंठा बढ़ी बढ़ी चलीथिला। संकीर्तन और हरिबोल हुलहुली ध्वनि रे श्री बलभद्रंक दारू सगड़ी रे विजे कले। सेवायत माने कहूथिले प्रतिदिन उठी सबरपल्ली दर्शन करुथिले माँ को
ବେଦଧ୍ୱନିରେ ସେମାନେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଥିଲେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ। ସେ ସମୟ ରହିବନି, ସେମାନେ ଯିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ। ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ବୃକ୍ଷକୁ। ଆଜି ସେ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ନାହିଁ। କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ ଭାବନା। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ସେବକ ରମାକାନ୍ତ ରାଉଳ। ସେ ମାଆଙ୍କର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଦାରୁକୁ। ବିଦାୟ ଦେବା ସମୟରେ କ'ଣ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଶୁଣିବା। ତ୍ରିଶକ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ତିନି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ଏ ସ୍ମୃତି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଅଲିଭା ହେଇକି ରହିବ, ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଝଙ୍କଡ଼ର ଅଧିବାସୀମାନେ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଧିବାସୀମାନେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବିତ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଏବଂ ମହିମାନ୍ୱିତ। ঝলমল দিছে হীরা নীলা মোতি, ঝলমল দিছে হীরা নীলা মোতি, অঙ্গরে সুন্দর। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟରେ ଶ୍ରୀଦାରୁଙ୍କୁ ଆବରଣ କରାଇ ବାସୁଙ୍ଗା ପଟରେ ଛନ୍ଦି ଦିଆଗଲା। বদন হে চলা নয়ন, হে কলা বদন, কেড়ে মনোহর নব কলে বর, শ্রীমুখ সতে কি ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜହ୍ନ। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୌପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି ସରିଛି। ଶଗଡ଼ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ସରିଛି। କିଭଳି ଏ ଶଗଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ, କେଉଁ କେଉଁ କାଠରେ ତିଆରି ହୁଏ, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥର ଯେଉଁ ମହାରଣା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଏବଂ এই କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ି କଥା ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାରୁ ଶଗଡ଼ି, ସେ ଶଗଡ଼ିରେ 4ଟି ଚକ ଲାଗିଥାଏ। ଶଗଡ଼ି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ଚକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାରୁ ଶଗଡ଼ିରେ ଯାଏ ସେ ଶଗଡ଼ିରେ 4ଟି ଚକ ଥାଏ। ସେ ଶଗଡ଼ି ମୁଖ୍ୟତଃ ବର କାଠରେ ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦଣ୍ଡା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ି ପଡ଼େ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର କଇଁଆ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଗଡ଼ି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ନବକଳେବର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେବାୟତ ମାନେ, ଦୈତାର ସେବାୟତ ମାନେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବାୟତ ମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ ସେବାୟତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବନଜାଗି ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଆସିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ର ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାଡ଼ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ମହାରଣା। ଆମେ 3 ଜଣ 3 ବାଡ଼ର, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାଡ଼, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ ଏବଂ ପଠାଗୁରୁଙ୍କ ବାଡ଼ର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନଜାଗି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛୁ। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ବନଜାଗି ଯାତ୍ରାରେ ଆସିନଥିଲୁ। ଆମ ବାପାମାନେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାପାମାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ବନଜାଗି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ। এই যে কার্য হচ্ছে বর্তমান প্রভুঙ্কর কার্য চালছে, বর্তমান তাকে দেখা কথা নয়। লোকମାନଙ୍କ মধ্যে উৎকণ্ঠা জাত হচ্ছে তা ভিতরে কଣ হচ্ছে, কিন্তু আমার দারু প্রস্তুতি চালিছে সেসব বিষয় সেগুলো কি দেখা কথা নুহ কি কেহি মନରେ কদাপি চিন্তাধারা আনন্দন যে আমি কেমতি দেখবু, সেটা ভুল ধারণা। আপন মানে প্রভুঙ্কু দেখবে, প্রভু কিভাবে ভাবে তাঙ্ক দারু চৌপট হচ্ছে, কଣ হচ্ছে, সেসব কার্য আদৌ প্রায় গুপ্ত। সেসব কার্য দেখা ভালো নুহে। ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ରଥରେ। ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ସେ ରଥକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ। ଭିନ୍ନ ଏକ ରଥ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶଗଡ଼ିରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ରଥ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ। କେଉଁ ବିଧିରେ, କେଉଁ ସଂସ୍କାରରେ, ଆସନ୍ତୁ ସେ କଥା ଜାଣିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ସେବକ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଠି ଶଗଡ଼ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ସେଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଉନାହିଁ। ହେଉଛି ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର, ସାମନ୍ତ ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର, ସେ ଗତକାଲି ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଶଗଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। କୌଣସି ଅପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯାନରେ ତ ଯିବାର ନାହିଁ, ବିଧି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯାନରେ ସେ ଯିବେ, ସେ ଯାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ସଂସ୍କୃତ ହେବ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧି ରହିଛି ଶଗଡ଼ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମର ଅଭିନନ୍ଦନ ଯେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବଯାନ। ଯେମିତି ରଥ ଗୋଟେ ଦେବଯାନ, ସେମିତି ଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେବଯାନ। ଯେଉଁ ଯାନର ବିଧି ମତେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା କଥା ସେଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧି ରହିଛି
ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ହବନ ହେବ, ବରଣ ପୂଜା ହୁଏ, ତାପରେ ମାତୃକା ପୂଜା ହୁଏ, ନୃସିଂହଙ୍କର ପୂଜନ ହୁଏ, ବସୁଧାରା ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବିଧି ରହିଛି ସେ ବିଧି ହେଇ ସମ୍ପାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଘୃତ ସେ ଘୃତ ସବୁ ଶଗଡ଼ରେ ଲେପନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ହରିଦ୍ରା ଆଦି ଲେପନ କରାଯାଏ, ପୁଷ୍ପ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶଗଡ଼ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଗଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେବ ବୋଲି। ବାରେ ମମିନ ନୀଳ ମାଧବ ହେ ଘେନ ବାରେ ମମିନତି। মহাপ্রভু তুমে দয়ার সাগর তুমরি করুণা বলে মহামূর্খ সিনা বোলায়ে পণ্ডিত পথর ভাসই জলে। মহাপ্রভু তুমে দয়ার সাগর তুমরি করুণা বলে মহামূর্খ সিনা বোলায়ে পণ্ডিত পথর ভাসই জলে। শ্রীচরণে হরি এতিকি ମା ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ି। ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ବାଦ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୱନିରେ। ଝଙ୍କଡ଼ର ମାତୃକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା। ସେ ଶଗଡ଼ି ନୁହେଁ, ସେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ। ରଥରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର। জয় জয় জগন্নাথ করুণা সাগর জয় হে মঙ্গলময় বিশ্ব। ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ତଲ୍ଲୀନ। କିଏ ନାଚି ଯାଉଛି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଖୋଳ ତାଳର ତାଳକୁ ନିଜର କରି, କିଏ ପୂଜା ଥାଳି ସଜେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏ ଦାରୁରେ, ତେବେ ସେମାନେ ବିଦାୟ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନେତ୍ର ଯୁଗଳରେ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିବା। ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଝଙ୍କଡ଼ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏହି ବୃକ୍ଷ ଆମେ ପିଲାଦିନ ଠାରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲୁ ଯେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଏକ ଦାରୁରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକି ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ। ଏହି ଖୁସିଟା ଯେତେବେଳେ 8-10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ମନରେ ବହୁତ କୌତୁହଳ ହେଲା ଯେ କେମିତି ଆମ ପ୍ରିୟ ଶାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାଖରେ ଏହି ଦାରୁ ଯାଇ ପୁଣି ସେହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବ। ଆଜି ଯେମିତି ଝିଅ ବିଦାୟ ଗଲାବେଳେ
ଯେମିତି ବାପା ମା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ମନ ଆଜି ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ, ଯେ ଏହି ଦାରୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ପାଇଁ ସେହି ରୂପରେ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ବଳଭଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ କେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କେ, ସୁଭଦ୍ରା ମାତା କେ। शिशु पाई तुम्भे पिता माता अवतार तरुण रे ଦାଣ୍ଡରେ ମାଆମାନେ ଚିତା ଝୋଟି ପକାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁ ଶଗଡ଼ିକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। शिशु ତ ଆମେ ତ ପିଲାଦିନୁ ପିଲା କହନ୍ତି ଯେ ଦାରୁ ହବ ବୋଲି, ଆଉ ଆମ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ମଳେ ଓଇଲେ ଚନ୍ଦନ ହବ। ଏମିତି ଆମର ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆମ ଠାକୁର ଯାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ। जे जेते भजई तुम ज्ञान रूप पाद ଝଙ୍କଡ଼ର ରାଜଦାଣ୍ଡରୁ ଶଗଡ଼ି ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଭକ୍ତ। मूल्य प्रसाद जय जय जगन्नाथ करुणा सागर जय हे मंगलमय विश्व चराचर भीषण दुस्तर भव सिंधु पार पाई हियाई कर्म नाव सिंधु ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିଜେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ। भव सिंधु पार पाई हियाई कर्म नाव सिंधु पार पाई कुकर्म नौका बुड़े दुख तरंगरे सुकर्म नौका लागे सुख साम्राज्यरे जय जय जगन्नाथ करुणा सागर जय हे मंगलमय विश्व चराचर जय जय जगन्नाथ करुणा सागर जय हे ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନସମୁଦ୍ର ପରି ମନେ ହେଲା ଶ୍ରୀଦାରୁଙ୍କ ଚାରିପଟ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେଲା। चाहा मन चाहारे मन रे मन चाहारे मन शरण पंजर बेनी बाहाकु रे मन शरण पंजर बेनी बाहाकु चाहा मन चाहारे मन रे मन चाहारे मन शरण पंजर बेनी बाहाकु रे मन शरण पंजर बेनी बाहाकु मुनि माने जाउछन्ति। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା ମାଧୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। पंजर बेनी बाहाकु रे मन शरण पंजर बेनी बाहाकु
নন্দী ঘোষ রথে উভা কোটি কাম জিণি শোভা কোটি কাম জিণি শোভা নন্দী ঘোষ রথে উভা কোটি কাম জিণি শোভা কোটি কাম জিণি শোভা এহা ছাড়ি সাহা লড়ু ও এহা ছাড়ি সাহা লড়ু কাহাকু শরণ পঞ্জর বেনি বাহাকু রে মন শরণ পঞ্জর বেনি বাহাকু চাহা মন চাহারে মন রে মন চাহারে মন শরণ পঞ্জর বেনি বাহাকু রে মন শরণ পঞ্জর বেনি বাহাকু বড় ধন্ডা বড় চূড় ধন্ডা করড়িয়া মাଳ ଧଣ୍ଡା କରড়ିଆ ମାଳ ଏହାପରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସହିତ ଭୀଷଣ ପବନ ବହିଲା। ଆଉ ଦାରୁ ଶଗଡ଼ି ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇ ନ ପାରି ଅଟକି ରହିଲା। ଓ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବାନେ କାହାକୁ ଶରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ଲୀଳାକୁ ନେଇ ଆମର ଏହି ମୋହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାହା ମନ ଚାହାରେ ମନ ରେ ମନ